हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। आज आमर क्लास 3 जीवो आमर ओटीटी पेपर 1 आउ 2 रो हिस्ट्री क्लास आज हम देखंतु आमर होजी मेथड ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज। प्रथम यूनिट आम स्टार्ट करिबा केमिति इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन थिला सुल्तान मानकर मुगल मानकर ब्रिटिश पीरियड केमिति माने थिला सब तापर आमर आमर खिलजी विषय पढ़िबा तुगलक विषय पढ़िबा लुदी साम्राज्य विषय पढ़िबा। जो मैंने प्रथम थर आसछंती गोटे लेखा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु तापर आम आरंभ करिया। देखंतु नोट रे सब बनाई भल भाव तैयारी करा जायछि केवल पिला माने को पढ़ी करी केमिति भल भाव मन रखिबे सेति पई एटा बना जायछि। आगे सर्वप्रथम देखिबा जे मेथड ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज रे प्रथम देखिया इतिहास कहले कोन बुझछ समस्त जानिछन एटा को अतीत रे घटनावली रो अध्ययन होची इतिहास अतीत जहाँ घटी आम अध्ययन करने को इतिहास बोली कह जाए। यही शब्दटी आम ग्रीक शब्द हिस्टोर आसी यार अर्थ हूँ हिस्टोर यह आम ओडिया इतिहास बोली आम कही था। इतिहास पठन उद्देश्य कौन कहीं आम इतिहास पढ़ा देखु इतिहास कौन ना सभ्यतार क्रम विकास धीरे धीरे आमर क्रम विकास घटी एटा को तुम तृतीय श्रेणी बही चतुर्थ पंचम श्रेणी बही पढ़ी आसी अलरेडी जो आगुरी अतीत विभिन्न प्रकार कुप्रथा थिला जमी नरबली दिया से भली एगुड़ा कुप्रथा सतीदा प्रथा थिला सब अंधविश्वास सब गुणीगारी उपर सब लोक विश्वास करते। इतिहास पठन में यहाँ साहाय्य करे आम जापर इतिहास पढ़ा द्वारा कौन हो जो इतिहास घटी जाइए से इतिहास पुनर्बार केमी न घटो से इतिहास पढ़ी था। इतिहास जानापे उपादान कौन देखो आई गोटे क्वेश्चन आसी था पे इतिहास उपादान को आम दुई भाग में विभक्त कर गोटा है प्रत्नतात्विक उपादान गोटा है साहित्यिक उपादान। प्रत्नतात्विक उपादान सब कौन कौन सब जाऊँ देख देखो आम चार्टा पॉइंट करेंगे खुदित लेखा लिपि से जाऊँगी शासन प्रणाली सामाजिक प्रथा पत्थर स्तंभ पशु चमड़ा जाऊँगी से आमर नंबर 2 रे कीर्ति आ कलाकृति मंदिर दुर्ग राजप्रसाद स्तूप मठ सब जाऊँगी भौगोलिक अवशेष जाऊँगी अलंकार अस्त्रशास्त्र मूर्ति जाऊँगी मुद्रा जाऊँगी प्राचीन मुद्रा गुड़ा कौन मुद्रा जाऊँगी तार देखिए साहित्यिक उपादान जाऊँगी प्रथम धर्म संबंधी साहित्य कहले वेद उपनिषेद पुराण महाभारत रामायण एगुड़ा सब। ऐहिक साहित्य हेले कौन विभिन्न धर्मसूत्र आउ स्तुति पाणिनि और पतंजलि लिखित व्याकरण कौटिल्य अस्त्रशास्त्र कालिदासंकर रचनावली बाण भट्टंकर हर्षचरित एगुड़ा सब जाऊँगी आम कादे ऐहिक साहित्य जाऊँगी वैदेशिक बरणी जाऊँगी कौटा साहित्यिक उपादान जाऊँगी। एबे आम देखिबा समय अनुसार इतिहास को केते भाग कराई देखो समय अनुसार इतिहास हूँ 3 प्रकार गोटा प्राक ऐतिहासिक जुग जोटा कि चित्रु जीवन जापन वाले बुझे माने से समय सब चित्रु आम जाना जे लोक मैंने केमिति जीवन जापन करते। गोटा आद्य ऐतिहासिक जुग सिंधु नदी कूल सभ्यता गढ़ी उठी से ऐतिहासिक जुग है कौन लेखार उन्नति आसला। एबे आम जा गोटा पॉइंट देखी जा दिल्ली रे आमर सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ सुल्तान मान विषय पढ़ा देखो दिल्ली सुल्तानी शासन प्रतिष्ठा प्रसार भल भाव मन रख आपर गोटे क्वेश्चन आसब दिल्ली रे तुर्की सुल्तान माने 300 वर्ष धरी शासन करते। यही सुल्तान माने तुर्की और अफगान वंशर थे जो सुल्तान माने सब थे तुर्की वंश आ अफगानी वंश थे। समुदाय 5टी राजवंश 1206 ख्रीष्टाब्द 1526 ख्रीष्टाब्द पर्यंत से माने सुल्तान शासन चलते। आम गोटाटा कर आलोचना कर प्रथम आगे चलला आमर तुर्की शासन जोटा कि 1206 रु 1290 मसीहा पर्यंत चलला से भाया खालजी वंश 1290 रु 1320 ख्रीष्टाब्द पर्यंत सैयद वंश 1414 रु 1451 खिलजी खान 1414 रु 1421 से भाई आमर आसिले लुदी वंश है 1451 रु 1526 मसीहा पर्यंत चलला। एबे देखिबा आमर तुर्की शासन आम प्रथम स्टार्ट करदे तुर्की शासन देखो 1206 ख्रीष्टाब्द रु 1287 ख्रीष्टाब्द मध्य
କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ଇଲତୁତମିଶ, ରେଜିଆ, ବଲବନ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ବସିଥିଲେ। ଆମେ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଗେ ଜାଣିବା, ଯିଏକି 1206ରୁ 1210 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଜଣେ ଥିଲେ କୀର୍ତ୍ତଦାସ, ଜଣେ ଚାକର ଥିଲେ। ସେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ? କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଥିଲେ। ସିଏ ସମ୍ରାଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲି, କନୌଜ, ବିହାର ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିସାରିଥିଲେ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଆଜମିରରେ ଅନେକ ମସଜିଦ, ଦିଲ୍ଲୀରେ କୁତୁବମିନାର ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ କୁତୁବ ମିନାର ଅଛି ତାକୁ କିଏ କରିଥିଲେ? ସେ ହେଲେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ। ତାପରେ 1210 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପୋଲ ଖୋଳୁଥିଲା ସମୟରେ ଘୋଡ଼ାରୁ ପଡ଼ି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଇଲତୁତମିଶ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା କାହାର? ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ଆମର କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ପୋଲ ଖୋଳା ଚାଲିଥିଲା ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଣି ଜଣେ କିଏ ଶାସନ କରିବ? ତାପରେ ଆସିଲେ ଇଲତୁତମିଶ ଆସିଲେ। ସେ 1210ରୁ 1236 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କଲେ। କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ସିଏ ଥିଲେ ଜ୍ୱାଇଁ ଥିଲେ। କିଏ? ଇଲତୁତମିଶ। ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆହରଣ କଲେ। ଇଲତୁତମିଶ ଆରମ ଶାହଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଶାମଉଦ୍ଦିନ ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଶାମଉଦ୍ଦିନ ଉପାଧି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ, ସେ ଇଲତୁତମିଶ ଟଙ୍କା ନାମକ ଏକ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। କୁତୁବମିନାରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ସହ କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଶିକ୍ଷାର ବଡ଼ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥିଲେ। ଇଲତୁତମିଶ 40 ଦଳ ଗୁଡ଼ା ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି 40 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ସବୁ ଥିଲେ। 1236 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରେଜିଆ, ଯିଏକି 1236ରୁ 1240 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ହେଲା ରେଜିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆହରଣ କଲେ। ରେଜିଆଙ୍କୁ ତୁର୍କୀର ଯେଉଁ ସାମନ୍ତମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ରେଜିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିବା ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ ମୁସଲିମ ଶାସିକା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମର ନାସାରୁଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ, ଯିଏକି 1246ରୁ 1266 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ରେଜିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଇଲତୁତମିଶ 40 ଯେଉଁ ବାହିନୀ ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାକୁ 40 ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ମଧ୍ୟରୁ ସିଂହାସନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ନେଇ ସଂଘର୍ଷ ହେଲା। ସେ ଯେଉଁ 40 ଜଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ହେଲା, କିଏ ଶାସନ କରିବ? ବେହେରାମ ଶାହା 1240ରୁ 1242, ମାମୁଦ ଶାହା 1242ରୁ 1246 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଲତାନ ହୋଇଥିଲେ। ମାମୁଦ ଶାହାଙ୍କ ପରେ 1265 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାସାରୁଦ୍ଦିନ ସୁଲତାନ ହୋଇଥିଲେ। ନାସାରୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉଘଲ ଖାଁ ବଲବନ ଉପାଧି ଧାରଣ କରି ସିଂହାସନ ଆହରଣ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ସବୁ ମନେ ରଖିବେ କାହାପରେ କିଏ ସବୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ, ଯିଏକି 1266ରୁ 1287 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ସୁଲତାନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର 40 ଜଣ କୀର୍ତ୍ତଦାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ଯେଉଁ 40 ଯେଉଁ ଗଠନ କରିଥିଲେ 40, ସେ ଯେଉଁ 40 ଭିତରୁ ଜଣେ ଥିଲେ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ଥିଲେ। ସେ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ହେଲା। ପୂର୍ବରୁ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର ସେ 40 ଜଣ ଭିତରୁ ଜଣେ ସେ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ଥିଲେ। ଦରବାରରେ ହସିବା, ଥଟ୍ଟା ମଜା, ମଦ୍ୟପାନ ସବୁ ମନା ଥିଲା। ଏଇଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। କାହା ଦରବାରରେ, କେଉଁ ସୁଲତାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ହସିବା, ଥଟ୍ଟା ମଜା, ମଦ୍ୟପାନ ମନା ଥିଲା? ସେ ହେଲେ କିଏ? ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ। ଦରବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଷଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପଣିପ୍ରାତ କରିବା, ପାଦକୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବା କଥା ଥିଲା। ପାଦକୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଚୁମ୍ବନ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପଣିପାତ କରିବେ ତା ସହିତ ଯାହାକୁ ପଣିପାତ କରିବ ତାହା କ'ଣ କରିବ? ତା ପାଦକୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବ। କବି ଅମୀର ଖୁସରୁ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ତାରେ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନକୁ ଦାସ ବଂଶର ଷଷ୍ଠ ସମ୍ରାଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର ଖିଲଜି ବଂଶ। ଖିଲଜି ବଂଶ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1290ରୁ 1320। ଜାଲାଲଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। 20 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସିଂହାସନ ଆହରଣ କରିଥିଲେ। ଖିଲଜିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 20 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ସେ ସିଂହାସନ ଆହରଣ କରିଥିଲେ। ଜଲାଲଉଦ୍ଦିନ ପ୍ରଥମ ଶାସକ ଥିଲେ
जे कि कहिथिले कि राष्ट्र प्रजामानकर सदिच्छा सहयोग उपरे गठित हेबा उचित। से कहथिले जोटा शासन भराटा राष्ट्र प्रजामानकर सदिच्छा तांको इच्छारे तांको सहयोगरे गठित हेबा दरकार। 1296 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଆସିଲେ। ସେ 1296ରୁ 1316 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି 1296 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ କରି 1336 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 20 ବର୍ଷ ସେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। ଗୁଜୁରାଟ ମାଲବ, ରଣଥମ୍ବୋର, ମେୱାର, ଜଞ୍ଜ ଜୟ କରିଥିଲେ। କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ମୁବାରକ ଶାହ ଖିଲଜି ବଂଶର ଶେଷ ସୁଲତାନ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ତୁଗଲକ ବଂଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ତୁଗଲକ ବଂଶ 1320 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1414 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲେ କିଏ? ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ ଆସିଲେ, ଯିଏକି 1320 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1324 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। 1320 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତୁଗଲକ ବଂଶ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। 1320 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ସେ 1324 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ମନେ ରଖିବେ କେତେ ପ୍ରକାର ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ ନୋଟ୍, କି ନୋଟ୍ ଟାଇପ୍ର। ତାର ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ସିଏ ଆସିଲେ 1324 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1350 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ। ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜୁନାଗା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ନାମ ଧାରଣ କରି 1324 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। ସେ 1351 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖରେ 26 ବର୍ଷ ସେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆରବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇବନ ବତିତା ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ 1326 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦୁଆବ ଅଞ୍ଚଳରେ କର ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ସେ। ତାର 1329ରେ ମାନେ କ'ଣ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦକୁ ସେ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, 1329ରୁ 1330 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା ସେ ପ୍ରଚଳନ କଲେ। ତୁଗଲକ ସୟଦ ବଂଶ ଲୋଦୀ ବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେ। ତାପରେ 1414 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1450 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସୟଦ ବଂଶ। ତାପରେ ଆମର 1450 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1500 ଯେଉଁଟା ଆମର 26 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅଛି ସେଟା ହେଲା ଲୋଦୀ ବଂଶରେ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ସୟଦ ବଂଶ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା 1414ରୁ 1450, 1450ରୁ 1526 ହେଲା ଲୋଦୀ ବଂଶ। ତାପରେ ଆସିଲେ ସୁଲତାନ ଯୁଗର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଥିଲା ସେଟା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ସେ? ଗୋଟେ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ, ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ। ଟୋଟାଲ 3 ପ୍ରକାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଆଗେ ଆମେ ଗୋଟାଟା ଦେଖିବା କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ କ'ଣ ନା ସୁଲତାନ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ସୁଲତାନ ରହୁଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ ହେଉଛି କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ୱାଜିର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ସୁଲତାନଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ୱାଜିର। ସେଟା ୱାଜିର ସାମରିକ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ ଥିଲେ। କାଜୀ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ତାର ଦିୱାନା ଇ ଉନ୍ ଖା ଚିଠିପତ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ବାରିଦ ଇ ମାମାଲିକ ଖବରର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥାରେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ବକ୍ସି ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗର ଦରମା ଦାୟିତ୍ୱ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ। କିଏ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଦରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ। ସେଭଳି ସୁଲତାନ ମାନେ ଜାକତ, ଜିଜିଆ ଏବଂ ଉସର ଆଦି 5 ପ୍ରକାର କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ସେ କାହାଠାରୁ କ'ଣ ନା ଜିଜିଆଟା କାହାଠାରୁ ଆଦାୟ ହୁଏ ନା ଅଣ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ ହୁଏ। ଜାକତଟା ହେଲା ଧାର୍ମିକ କର, ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଏ। ଉସରଟା ହେଉଛି ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ଜଳସେଚୀୟ ଜମି ଉପରେ ଏହି କର ବସାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ। ଶାସନର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମୁଫତି, ଓଲି, ନାଏବ, ସୁଲତାନ ଆଦି ଶାସନ କର୍ତ୍ତା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଟା ହେଲା ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ। ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଅମିଲ, ମକଦମ, ପଟୱାରୀ, ମିସରିଫ ଆଦି କର୍ମଚାରୀ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁଲାଉଥିଲେ। ଚୌକିଦାରୀ ଗ୍ରାମର ଅପରାଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଥିଲେ କ'ଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନରେ ଚୌକିଦାରୀ ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ। ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଅପରାଧ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସେମାନେ ସବୁ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ସୁଲତାନୀ ଶାସନରେ ପ୍ରଗାଣ 100 କିମ୍ବା 84ଟି ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ।
ସୁଲତାନ ସମୟରେ ପ୍ରଗାଢ଼ 100 କିମ୍ବା 84ଟି ଗ୍ରାମ ନେଇ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ମକଦମ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ନୋଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଏତିକି ପଢ଼ିଥିଲେ ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିଲାମାନେ କରିପାରିବେ। ଏ ବର୍ଷର OTT ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ରହୁଛି। ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼, ମନ ଦେଇକି ପଢ଼। ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନୋଟ୍ ଅଛି ଏଟାର, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ନୋଟ୍ କରିନିଅ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।